जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे प्रबोधन प्रशिक्षणर द्वितीय दिवसर विवरणी लिखन। चलंतु देखिबा किपरि लिखिबे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अद्यता एठी तारीख को लिखि नेबे। फाल्गुन मास तिथि भी लिखि नेबे। पूर्वाह्न 10 घंटिका समय अत्यंत प्राकृतिक सौंदर्यर समाहार रे भरपूर दक्षिणपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय समस्त प्रशिक्षार्थी और संबल शिक्षकों उपस्थित OCFSC 2025 प्रबोधन तालीम शिविर द्वितीय दिवस को स्वागत करा जायथिला। आपण माने जो विद्यालय रे प्रशिक्षण पढ़ी से विद्यालयर नामटी को एठी लिखिबे। सर्वप्रथमे उक्त विद्यालयर प्रधान शिक्षयित्री और आरपी मानक द्वारा प्रदीप प्रज्वलन करा जायथिला। तत्परे सुनीला दीदी कविराज सार सुनामाणिक सार मनीषा दीदी क्षणप्रभा दीदी मानक द्वारा विभु वंदना गान करा जायथिला। तत्परे दल दुई तरफरु कृष्ण सार मुख्यांश पठन करथिले। कृष्ण सार मुख्यांश पठन करथिले। दल 3 तरफरु प्राचीर पत्रटीर उपस्थापन करा जायथिला। विवरणी पठन निमंते दल 1 तरफरु ज्योत्स्ना दीदी विवरणी पठन करथिले। यापर आजिर दिवसर प्रथम अधिवेशन को स्वागत जणाई आगे आसथिले आरपी मंजुकेश पाणिग्राही सार। टॉपिक थिला भारतीय ज्ञान परंपरा। जेकोसी राष्ट्र को जानिबा को हेले से राष्ट्रर ज्ञान और परंपरा को बुझिबा आवश्यक। सार ज्ञान कहिले कौन तार उत्तरटी बुझाइथिले। सार ज्ञान कहिले कौन बुझाइथिले एवं तार उत्तरटी थिला बुझिबा अनुभव करिबा और आचरण करिबा को ज्ञान कहा जाए। भारतीय ज्ञान परंपरा कहिले कौन बुझ। भारतीय ज्ञान परंपरा हेउछि भारतर एक मुख्य परिचय। हजार हजार वर्ष धरी विकसित होई आसुथिबा ज्ञान चिंतन दर्शन विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव को बुझाई थाए। वेद उपनिषद पुराण इतिहास और अन्यान्य ग्रंथ मानकर प्रसारित होई आसीअछि। यापरे से प्रश्न करथिले आम भारतीय ज्ञान परंपरा रे की विषय आलोचना होई पारिबो। उत्तर थिला दार्शनिक आध्यात्मिक विषय जहाँकि वेद उपनिषद पुराण शास्त्र न्यायशास्त्र वैषयिक शास्त्र भाषा साहित्य व्याकरण संस्कृत रामायण नाटक काव्य विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या विज्ञान गणित शिल्पकला कला संस्कृति और संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत समाज राजनीति अर्थनीति परिवेश और जीवन दर्शन। प्रश्न थिला भारतीय ज्ञान परंपरार मुख्य विशेषत्व कौन। उत्तर आध्यात्मिकता श्रुति स्मृति परंपरा गुरु शिष्य परंपरा प्रयोगात्मक ज्ञान कर्म सिद्धांत सहिष्णुता। प्रश्न धर्म कौन। धर्म हेउछि जीवनर मूल्यबोध मनीष को भल मनीष हेबार शिखाए। जहाँ धारण करा जाए ताहा हेउछि धर्म। सत्य न्याय दया अहिंसा क्षमा सहिष्णुता सहनशीलता सेवा। धर्म हेउछि आचरण एवं मत हेउछि परिचय। प्रश्न थिला भारतीय शिक्षा व्यवस्था कौन। उत्तर व्यक्तिर सर्वांगीन विकास तथा समग्र विकास पई उद्दिष्ट। गुरुकुल व्यवस्था आचार्य और शिष्यंकर एकत्र सहावस्थान गुरुंकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे शिष्य माने जीवन निर्वाह करिबा स्नेह श्रद्धा भक्ति विश्वास और सम्मान सहित। यापर एक वीडियो क्लिप देखाई भारतर नाम किपरि होइछि आलोचना होइथिला। जहाँकि ऋषभंक पुत्र भरतंक नामानुसारे भारत एवं भरतंक नामानुसारे पूर्वरु नामित होइथिबा अजनार वर्ष भारत वर्ष नामरे नामित होइथिला। भारत वर्षर नामकरण संपर्क रे विष्णु पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण रे वर्णित करा जाइछि। मनु शतरूपा प्रियव्रत अग्निध्र नाभि ऋषभ भारत
ପୃଥିବୀର 7ଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ଯଥା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ଶାକଦ୍ୱୀପ, କ୍ରୌଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ, ସାଲ୍ମକି ଦ୍ୱୀପ, ପ୍ଲକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପ, କୁଶ ଦ୍ୱୀପ, ପୁଷ୍କର ଦ୍ୱୀପ। ଭାରତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ 0ରୁ 25 ବର୍ଷ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟୟେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ 25ରୁ 50 ବର୍ଷ, ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା 16 ଉପଚାର। ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ 50ରୁ 75, ସଂସ୍କାର ତଥା ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ। ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମ 75ରୁ ଅଧିକ ବୟସ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପଠନୀୟ ବିଷୟ 4ଟି ବେଦ, 6ଟି ବେଦାନ୍ତ, 4ଟି ଉପାଙ୍ଗ, 4ଟି ଉପବେଦ, ପ୍ରସ୍ଥାନତ୍ରୟୀ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆର୍.ପି. ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ହୋତା ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟପିକ୍ ଥିଲା ସମଗ୍ର ବିକାଶ ଓ ପଞ୍ଚକୋଷ। ପ୍ରଥମେ ଦିଦି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ କାଳିଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶରେ ସମଗ୍ର ବିକାଶର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚକୋଷ ଏବଂ ସପ୍ତପଦୀ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇ ପାରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚକୋଷ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନୋମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ସପ୍ତପଦୀ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାପରେ ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଶ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟି, ପରମେଷ୍ଟି। ବ୍ୟକ୍ତିର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ, ସମଷ୍ଟିଗତ ବିକାଶରେ ପରିବାର, ସମାଜ, ବିଶ୍ୱ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ସୃଷ୍ଟିଗତ ବିକାଶ, ପରମେଷ୍ଟିଗତ ବିକାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ହେଲା ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ। ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରା ହେଲା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ଣ୍ଣ, ଚର୍ମ, ନେତ୍ର, ଜିହ୍ବା, ନାସା। ଅନ୍ନମୟ କୋଷର ବିକାଶ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରୟୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଯଥା ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, ସମତା, ଖେଳ, କ୍ରିୟା, କଳା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷଣ। ପ୍ରାଣମୟ କୋଷର ବିକାଶ ପ୍ରାଣର ଆବେଗ, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ। ବିକାଶର ସ୍ୱରୂପ କାରକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଲା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ଵସନ କ୍ରିୟା, ଚେତନ ତନ୍ତ୍ରର ଶୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଭୋଜନ ଓ ନିଦ୍ରା। ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଆପାନ, ଅପାନ, ପାଦରୁ ନାଭି, ମଳମୂତ୍ର ପରିଷ୍କାର କରିବା। ସମାନ ନାଭିରୁ ହୃଦୟ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା। ପ୍ରାଣ ହୃଦୟରୁ ମୁହଁ, ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ। ଇଦାନ କଣ୍ଠରୁ କପାଳ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଗାୟନ। ବ୍ୟାନ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଶରୀରକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ। ରେଡ୍କ୍ରସ, ଏନ୍ସିସି, ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏହି ଅଧିବେଶନର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ପଞ୍ଚକୋଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଆଧାରରେ ସମଗ୍ର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତତ୍ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆର୍.ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦ ବା ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ ବିଷୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦଳ 1କୁ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ବେଟର, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅର୍ ହୋମ୍ ଫୁଡ୍। ଦଳ 2 ହାଉ ଆର୍ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍। ଦଳ 3 ଇଜ୍ ଏୟାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ। ଦଳ 4 ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ସନଲାଇଟ୍। କ'ଣ କହୁଛୁ କି ଝିଅ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘୋଷା ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଭବ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ଭାବ ବିନିମୟ ବିକାଶ କରିବା। ଏହାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ 2ଟି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ଓ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଭିନବ ହେବା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କିପରି ସହାୟକ ହେଲା ତାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଶ୍ରେଣୀ 2ୟ OCF 2025ରେ 12ଟି ଦକ୍ଷତା ମାପକାଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚପଦୀ ସୋପାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅତିଥି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବୋଧହୁଏ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଖେଳ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷଣରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରସାର, ବୁଝିଥିବା ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତାର ଓ ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଏହାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବଦଳରେ କିପରି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମଗ୍ର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତତ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଞ୍ଜୁକେଶ ସାର୍। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ CG8 ରୁ CG11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷଣ, ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ CG8 ରୁ CG11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା FLN ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ, ଭାଷାଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ଆଧାରିତ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଲିର ମଜା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୃଜନାତ୍ମକ ଓ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମେଳାରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଟଙ୍କା ଓ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର ସୃଜନାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିପାରିବ, ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ଥିଲା, ନିପୁଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଭାଗିତା। ତତ୍ପରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର 9ଟି ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯଥା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ, ଧ୍ୱନି ସଚେତନ, ଡିକୋଡିଂ, ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପଠନ ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ, ଛାପାଲେଖାର ଧାରଣା, ଲେଖନ ଅଭ୍ୟାସର ବିକାଶ, ପଠନ ଅଭ୍ୟାସର ବିକାଶ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା, ସଂଖ୍ୟା ଓ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାପ, ଆକୃତି ଓ ସ୍ଥାନିକ ବୋଧଗମ୍ୟତା, ସଂରଚନା। ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ। 2025 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର କ୍ରମ ସଂଯୋଜନା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଆମ ଭୂମିକା, ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏଥିସହିତ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଘଣ୍ଟାରେ ଠିକ୍ 5ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ଶିବିରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆଜିର ତାଲିମଟି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରବୋଧନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର 2ୟ ଦିବସର ବିବରଣୀ ଲିଖନ। ଆଶା କରୁଛି ବିବରଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।